السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت دلچسپ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے ایک انڈین ہندو ایکٹر مسلمانوں کے اچھے کاموں کی تعریف کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ ہمارے دیش میں نہیں، پورے ورلڈ میں 190 کروڑ مسلمز ہیں، آل اوور دی ورلڈ، آل جتنے بھی مسلم راشٹروں کو ملا کر 190 کروڑ مسلم ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں 100 کروڑ ہندو ہیں صرف، لیکن اگر آپ کمپیئر کرو تو وہ 190 کروڑ مسلمز کبھی بھی ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایک سیٹی مارو تو سب کے سب کھڑے ہو سکتے ہیں۔ میں کئی بار سنتا ہوں، میں نے ایک بڑے فنکشن میں بھی موہن بھاگوت جی بیٹھے تھے اور میرے سامنے 5 وکتا آ کے بول کر گئے، جی سکھ دھرم ہے، مسلم دھرم ہے، جین دھرم ہے، پر ہندو دھرم نہیں ہے، ہندو وے آف لائف ہے۔ ایک بار میں نے ذرا تھوڑا اریٹیٹ ہو کے کہا تھا، میں نے کہا مائی فٹ، ہندو دھرم تھا، ہے اور رہے گا۔ تو ہماری سمجھتے ہیں کہ سکھ ہندو نہیں ہے، جین ہندو نہیں ہے، بدھ ہندو نہیں ہے۔ نہیں صاحب، وہ تینوں ہمارے دھرم سے نکلے ہوئے ہیں۔ بڑا بھائی سکھ بن جاتا تھا، بودھ نکلے ہیں بعد میں، سکھ جین نکلے ہیں، لیکن تھے پہلے ہندو۔ آپ کو اپنے دھرم پر گرو ہونا چاہیے، جس طرح مسلم کو اپنے دھرم پر گرو ہے۔ دنیا میں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ کرسچنز ہیں، اس کے بعد شاید مسلم آتے ہیں، پھر ہم ہندو آتے ہیں۔ ہم ہندو دھیرے دھیرے سکڑتے جا رہے ہیں۔ پارٹیشن کے ٹائم پہ جتنی آبادی ہندوؤں کی تھی، آج 2022 میں نے سنا گھٹ گئی ہے اور مسلموں کی آبادی بڑی ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، مسجدوں میں مسلم لوگ جاتے ہیں، جمعہ کی مسجد جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جمعہ کی نماز ہے، سنڈے کا ماس ہے، لیکن ہندوؤں کا کوئی دن ہے؟ جیسے جمعہ میں جاتے ہیں سب، بڑے میں ان کی تعریف کرتا ہوں، جائیں گے جماعت، سب کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں اپنا کام۔ میں نے شوٹنگوں میں دیکھا ہے، شوٹنگ ہماری رک جاتی ہے اور روزہ توڑا جاتا ہے یا نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرا میک اپ مین 5 بار نماز پڑھتا تھا میرے ساتھ میں، شیخ محمد۔ مجھے اچھا لگتا کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں۔ میرے پیرنٹس ہندو تھے، پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں، میں اپنے کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں۔ بائی چانس میں جمع ہوں ہندو جگہ گھر، اور آپ جمع ہیں اسلام کے گھر، اور دوسرے جمع ہیں ان کے گھر، پر سب سے زیادہ ہے انسانیت۔ اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آپ نے 12-13 سال سے اس میں سٹڈی کر رہے ہیں، میں نے 30 سال سے سٹڈی کر رہا ہوں، بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں۔ پر جو کتابوں کے آپ نے پڑھے ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی ہیں۔ پہلے ایک زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام 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 کہہ کے اس کے کہاوت ہے مر 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 کہنے لگا، اس کو پوجنا ہے۔ ویدا ایسی تھی، گریک میتھالوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھالوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کے موزس تک، اور آپ کے محمد صاحب کے بعد آپ کا محمد صاحب کا جو کتاب لکھے گی قرآن 50 سال بعد لکھی گئی، اور نہیں 40-50 کوئی بھی ہو۔ پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ اڑنا چاہتا ہوں، ہم سب انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21 سینچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ جو آپ ٹھہرو، میں نے ابھی ختم نہیں کیا جناب، میں نے اب نے ختم نہیں کیا۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب ہے رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں اور دوسروں کے اوپر نہ لائیے، وار نہ کریے، لڑائی نہ کریے۔ ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسنیٹ ہوئے، اور علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سر ہمارے پیغمبر کے تھے۔ یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہے، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے، انسان ہیں، کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے۔ بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے۔
इंसान होना जरूरी है, हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। मैं चैलेंज करता हूं, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूंगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहे? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा। शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। आपने कहा कि मैंने 10-12 साल किए, आपने 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि अब 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, यह कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। जो मजहब के मानने वाले हैं वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते, वो अलग बात है। गलती है मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। ये कह रहे हैं कि मजहब की, मिसाल के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? अगर आपको जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है तो आपको यह देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है। उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन यह कहना कि सारी मजहब की किताब, उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहि सलाम से लेके वहां से था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके आप फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूं अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होंगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अनपढ़ थे, जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाज़िल हुई, उन्होंने याद किया, साहबा से कहा, साहबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही, अगर गलती होती तो वहीं टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। जी हाँ नाज़रीन, हालांकि ये बंदा जो शुरू में सवाल कर रहा है वो ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कुरान करीम नहीं लिखा गया, उनके 40 साल के बाद लिखा गया है, जबकि आप सुन रहे हैं कि कुरान करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब उतरता तो आप उसको याद कर लेते, महफूज कर लेते और फिर सहाबा को सुनाते और सहाबा से लिखवा लेते थे। तो लिखने का अमल जो है ये हुजूर के ज़माने से साबित है। चलिए मज़ीद सुनते हैं डॉक्टर साहब से। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। आप जो कह रहे वो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 यहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैला दिया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था उनने अपनी बीवी को दिया, हजरत हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी उनके पास महफूज था, उनने लिया, और 5-6 साहबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था, उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर अब सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर्स बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से, स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी, आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना। हाँ इसलिए ओ भाई साहब ना, बिल्कुल सही भाई साहब भाई साहब, इसीलिए इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से, वेद का संजीदगी से, वेद का क्या नहीं, सब लोग चुप हो जाए, नहीं आवाज। भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही, जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। यह भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो यह कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर, नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर और गलत है, आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। जी हाँ नाजरीन, हमेशा यूँ होता है कि कज फहमी की वजह से
اور غلط فہمی کی وجہ سے جو ہے وہ آدمی دوسرے پر الزامات لگا دیتا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپس میں کھڑے ہو کر بابے لڑنے لگ گئے، بحث و مباحثہ شروع ہو گیا، وہ اپنی بات کر رہا ہے اور دوسرا اپنی بات کر رہا ہے اور ایک دوسرے کی سن بھی نہیں رہے۔ تو اصل میں کیا ہے، غلط فہمی اور غلط مطالعہ۔ صحیح جگہ سے مطالعہ کرنا یہ بھی کمال کی بات ہے۔ کتابیں تو بہت سارے لوگوں نے لکھی ہے، اور صحیح کتاب، صحیح مواد جو کتاب کے اندر ہے وہ کس نے لکھا ہے اور کون سی کتاب میں ہے، اس کو تلاش کر کے صحیح کتاب کا مطالعہ کرنا یہ اصل کمال ہے۔ تو ناظرین، صحیح کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ غلط فہمیاں نہ ہوں اور صحیح فہم سے جو ہے آدمی آگے چلتا رہے۔ ہمیشہ جھگڑا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، تو جب صحیح فہم ہوگا تو پھر جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔